A very good morning, students. This is Professor Arun Giredi. Today, I would like to explain case studies of Indian Financial Service of previous year, Rani Channamma University, Palagani. So today, we'll start first 2016 question paper, that is problems on leasing from lesser point of view anta ide. So see the question, just question nodile. Mr. Rajendra Project Limited is considering the lease proposal having following particulars. Cost of the machine is 8 lakh rupees. Average cost of capital is 14%. Depreciation method is straight line method. Life of the asset is 5 years. Lease rent is 2,50,000 per year. And the tax rate is 50%. So annuity for 1 to 5 year is 3.2743. Suggest for the beneficial to lesser. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಕಾರ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ NPV ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ NPV ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. NPV ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ minus total present value of cash outflow. So first we have to calculate the formula. According to formula NPV formula, first cash outflow can be calculated. So let us move on to the answer. Yes, this is the answer. First step, we have to calculate the cost of equipment. So cost of equipment ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. So cost of equipment ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ 8 lakh ಇದೆ ರೀ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 8 lakh ಗಿವನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅದ 8 lakh ಅದ 8 lakh. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 8 lakh. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಕರಿತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಬಂತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ದೇರ್. Now second step is cash inflow. We have to calculate cash inflow. For cash inflow, we are taking particular amount. Here only 1 year information is to be calculated. Why? Because the depreciation amount is same. If the depreciation amount is different, we can bifurcate the information. Here depreciation is same, so we are taking only once. So for this, first information is lease rent is to be taken. So lease rent 2,50,000. So I am marking here lease rent is 2,50,000. So how much is the lease rent? 2,50,000. So let note lease rent 2,50,000. So ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು? lease rent 2,50,000. So lease rent ಒಳಗೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 20% on fixed installment method. So we'll move on to the depreciation. He is here. Depreciation is how much? 20% on straight line method. So 20% on cost of the machine is taken as a depreciation. So 8 lakh into 20 divided by 100. So that is the information. Yes, ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡೋಣ. 1,60,000 ಬರ್ತದೆ. ಎಂಟರ್ಲೆ 16 ಅಂದ್ರೆ 1,60,000. This is the depreciation amount. And it should be same throughout all the year. So ಹಂಗಾಗಿ so depreciation ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 1,60,000. Lease rent is how much? 2,50,000. So depreciation is 20%. So what is your answer? 90,000. This is called earning before tax. So earning before tax ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 90,000. ಸೊ ಈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು 50%. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನು 50% ಅಂತ ಐತಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 50%. ಸಿ ಇಯರ್ 50% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 50% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 45,000. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ tax 2,05,000. So lease rent is 2,50,000. So depreciation is 1,60,000. So earning before tax is 90,000. So tax rate is 45,000
So earning after tax is 45,000. So add depreciation 1,60,000. So CF80 cash flow after tax is 2,05,000. So for this 2,05,000 we have to make that NPV factor it to be deducted. NPV factor deduct ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಿ ವಿ ಆಫ್ ಎನ್ಯುಟಿ. ಎನ್ಯುಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ ಅನ್ನ 3.2743. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 to 5 ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ 1 to 5 ಇಯರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ ರೀ? 2,05,000. 2,05,000 ಇಂಟು 3.2743. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಯೂಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಸೊ ಈ 2,05,000 ಒಳಗೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅನ್ಯೂಟಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ 6,71,231 rupees. Suppose if the annuity is not given, so instead of annuity, separate discount factor is given. For example, 0.909, 0.821, 0.759 like that ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಅನ್ಯೂಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ರೀ? ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ minus total present value of cash outflow. So inflow I will mark here. So what is your inflow? This is 6,71,231 idu bandaithi. What is your outflow? 8 lakh. So this is cash inflow and this is cash outflow. So what is the answer? Inflow minus outflow, that is the information. So negative bartati. So nodri illi madara cash inflow is 6,71,231, cash outflow is 8 lakh. So what is your answer? Minus 1,28,769. NPV is coming negative. NPV negative ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5 ತೊಗೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5? ಸಿನ್ಸ್ NPV is negative, so that leasing is not profitable, hence it is not advisable to lessor. Because if the leasing is positive, we can suggest the proposal. If NPV is negative, we cannot suggest the proposal because it gives the loss to the lessor. So this is the problem asked in the year 2016. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಲೀಸಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಪಿ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇ ಬಿ ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇ ಬಿ ಟಿ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೀವಿ, ಇ ಎ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಎ ಟಿ ಒಳಗೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೂಡಿಸೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಎನ್ಯುಟಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತದ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಲೈಕ್ 2,05,000 ಇಂಟು 0.909, 2,05,000 ಇಂಟು 0.769 ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಕಂಬೈಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2017 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ ಪಿ ವಿನ ಐತಿ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್ ಈಸ್ rupees 15 lakh, salvage value is rupees 1 lakh, cost of the capital is 14%, lease rent is 4,50,000, tax rate is 30% per annum, depreciation is 3,75,000 for first year, 2,80,000 for second year, 2,10,000 for third year,
1,60,000 ಫಾರ್ 4th ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1,20,000 ಫಾರ್ 5th ಇಯರ್. ಈ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 5 years ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಲೀಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೀಸಿಂಗ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ NPV ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್ 15 lakh. ಸೊ 15 lakh ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್ ಈಸ್ 15 lakh ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 15 lakh. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಈಸ್ 15 lakh. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ 4,50,000 ಪರ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ 4,50,000. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ 4,50,000. ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 4,50,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ 3,75,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2,80,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 2,10,000 ಮಾಡಬೇಕು. 4th ಇಯರ್ 1,60,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5th ಇಯರ್ 1,20,000 ಮಾಡಬೇಕು. ಇವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇವನ್ನ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ 5 years ಈಸ್ ಗಿವನ್. ನೋಡಿರಿ 3,75,000, 2,80,000, 2,10,000, 1,60,000, 1,20,000. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಂತಲೇ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. 4,50,000 ಒಳಗೆ 3,75,000 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ರೀ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 75,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 1,70,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 2,40,000, 4th ಇಯರ್ 2,90,000, 5th ಇಯರ್ 3,30,000. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಬರ್ದೀವಿ, ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಯಾಕೆ 1 ವರ್ಷ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎನ್ಯುಯಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎನ್ಯುಯಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಆ ಮೆಥಡ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೆಥಡ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್. ಈಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೇಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ 30% ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 30% ಕೊಟ್ಟಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ 30%ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 30% ಅಂದ್ರೆ 75,000ಗೆ 30% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ 22,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1,70,000ಗೆ 30% ಅಂದರೆ 51,000, 72,000, 87,000, 99,000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 30% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 5,25,000, second year 1,19,000, third year 1,68,000, 4th year 2,03,000 and 5th year 2,31,000. Again we have to add this depreciation for all 5 years. ಮತ್ತು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಸೆಟದ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಂತಲೇ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 5 years. First year 4,27,500, second year 3,99,000, third year 3,78,000, 4th year 3,63,000 and 5th year 3,51,000. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, 4th and 5th. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ 5 years ಟೇಕನ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್, 4th, 5th. ಸೊ ಇವನು ತೊಗೊಂಡೆವು ನಾವು. ಇವನು ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಂತಲೇ ಇದು ಬರ್ತೈತೆ ಏನು ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 3,74,917, 3,06,831, 2,55,150 and 2,14,896 and 1,67,076.
So all 5-year cash inflow is there. So what is our duty? We have to add all 5-year cash inflow. Next step ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವು ಐದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇವು ಐದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. This is the information for all 5 years. 13,18,870 ಅಂದರೆ ಇವು ಐದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಐದು ರೀ? ಇವು ಐದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ. So what is your answer? This 13,18,870. This is the answer. So cash inflow for all 5 years ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ 13,18,870 rupees. ಸೊ ಇದು ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇದು ಬರಂತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ರೀ? ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ, ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿರಿ. ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 lakh ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮಷಿನ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ ವರ್ಷದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಷಿನ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತೈತ್ರಿ? 5th year. ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 5th year ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 lakh ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 0.476 is the discount factor. This is salvage value. ಯಾಕೆ ಈ 5th year ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಟ್ ದ 5th year. ಹಾಗಾಗಿ 5th year ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 47,600. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಸಿಗ್ತೈತಿ 13,66,470. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಮಷಿನ್ ಮುಗಿಯತ್ತ ಆ ಮಷಿನ್ ಮುಗಿಯುವ ವರ್ಷದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಮಷಿನ್ 5th year ಮುಗಿಯೋದ್ರಿಂದ 5th year ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈಗ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ರೀ? 13,66,470. ಔಟ್ಫ್ಲೋ 15 lakh ಬರ್ತೀವಿ. 15 lakh ಎಲ್ಲಿದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಾನು 15 lakh. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದೈತಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳಿವಿ ನಾವು. ಸಿನ್ಸ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಒಳಗೆ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 5 years. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 5 year ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 5 years. ಇ ಬಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಬಿ ಟಿ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇ ಎ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಎ ಟಿ ಒಳಗೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದಾವೆ. ಆಗಲೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇತ್ತು. ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಎನ್ಯುಟಿ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ 1 to 5 year. ಸೊ ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 1 to 5th year ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರ್ತೈತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತೈತೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು 5th year. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು 13,66,470. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೇಕು. ಎನ್ ಪಿ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಇದು 2017 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Mr. Dayananda Leasing Company is considering the lease proposal to Kiran Company. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಮೈ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕ್ವಿಕ್. ಓಕೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್ ಈಸ್ 20 lakh. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ 15%. ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ 5 years. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 2 lakh. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ 10%. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 7 lakh. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ 50%. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ.
ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 20 lakh ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. 20 lakh ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಷನ್ 2 lakh. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಷನ್ 2 lakh. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಷನ್ 10% ಆನ್ ಲೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೀಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? 20 lakh. ಸೊ 20 lakh ಮೇಲೆ 10% ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 lakh. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ ನಾವು? 2 lakh ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ? 18 lakh. ನೋಡಿರಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಷನ್. ಆಗಲೇ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 20 lakh ಮೈನಸ್ 2 lakh 18 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ 7 lakh ಫಾರ್ ಆಲ್ 5 years. 7 lakh ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ನೋಡೋಣ. 7 lakh ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ. ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ 7 lakh ಫಾರ್ ಆಲ್ 5 years. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಐತಿ. ಸೊ ಈ 7 lakh ಅನ್ನು ಬರ್ದೇವು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 20% ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. 4 lakh ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓದ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4 lakh, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 3,20,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 2,56,000, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 2,04,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 1,60,840. ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದಾವ. ಇವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ರೂಲ್ ಏನೈತೆ ರೀ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಐತಿ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟದ? 20 lakh. ಸೊ 20 lakh ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ. ಈ 20 lakh ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? 20% ಅಂತ ಐತಿ. 20% ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 4 lakh. ಸೊ 20 lakh ಇಂಟು 20% ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? 4 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 20% ಅಂತ. ಸೊ ಈ 20 lakh ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? 4 lakh ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ 4 lakh ಬರ್ದೇವೆ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ 4 lakh. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 3,20,000 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೈತಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಈಗ 20 lakh ಒಳಗೆ 4 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ 4 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 16 lakh ಬರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ 16 lakh ಮೇಲೆ 20% ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 20% ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 3,20,000. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ 16 lakh ಮೈನಸ್ 3,20,000 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಈಗ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೋತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ತೆಗಿಬೇಕ್ರಿ? ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಂತಲೇ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 3 lakh, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 3,80,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 4,44,000, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 4,95,200, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 5,36,160. ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಂತು, ಏನು ಬಂತು ರೀ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 50%. ಸೊ ಈ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50% ಅಂತ ಐತೆ. 50% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಾಗ ಅದ. ಸೊ 50% ಅನ್ನೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ 3 lakh ಅರ್ಧ 1,50,000. ಸೊ 3,80,000 ಅರ್ಧ 1,90,000. 4,44,000 ಅರ್ಧ 2,22,000. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 2,47,600, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 2,68,080. ಸೊ ಈ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಂತಲೇ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1,50,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 1,90,000, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 2,22,000, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 2,47,600 ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ 2,68,080. ಸೊ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ. ಈಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಐತ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ್ಸಂತಲೇ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್. ಸೊ 5,50,000, 5,10,000,
4,78,000, 4,52,400 and 4,31,920. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್. ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಂತಲೇ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4,78,263, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 3,85,631, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 3,14,294, fourth year 2,58,659 and fifth year 2,14,741. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಬಂತು, ಸೊ ಅವನ್ನ 1 to 5 ಇಯರ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 5 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 16,51,588. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ salvage value is added. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಎಷ್ಟೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, 2 lakh ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ 2 lakh ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನಿ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 0.49718 ಅಂದ್ರೆ 2 lakh ಇಂಟು 0.49718 ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. 2 lakh ಇಂಟು 0.49718 ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 49,436. ಸೊ ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಫಾರ್ 1 to 5 ಇಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 17,51,024. ಸೊ ಇದು ಲೆಕ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಬಂದದ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ್ರೆ 18 lakh. ಸೊ 18 lakh. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, 17,51,024. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, NPV ಐತೆ. ಸೊ NPV ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ರೀ, 17,51,024. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ 18 lakh. ನೋಡಿರಿ ಒಂದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, NPV ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ NPV. ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದೈತೆ, ಅದು -48,976. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಐತಿದ್ದು, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇವು 5 ಕಾಲಮ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದೇ ಕಾಲಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಎನ್ಯುಟಿ ಮುಖಾಂತರ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಇದೊಂದು, ಯಾವುದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಫಸ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಷೀನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೆಷನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು 1 to 5 ಇಯರ್. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಫಾರ್ 1 to 5 ಇಯರ್. ಸೊ 1 to 5 ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೇರವಾಗಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಬರ್ತೈತಿ. ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ 17,51,024 minus total cash outflow 18 lakh. So NPV is negative. It is rejected. ಇದು 2018 question paper. Method same ಐತಿ ಇದು. Now coming to the last question, 2019 case study question. So here first we'll read the question. Mr. Abhishek has 200 shares of a company. He wants to get them into electronic form for easy transaction
ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್. ನೋಡಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 200 ಶೇರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ 200 ಶೇರ್ ಅದಾವೆ. ಈ ಶೇರ್ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಭೌತೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಅಭೌತೀಕರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭೌತೀಕರಣದ ಉಪಯೋಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 10 ಶೇರ್, 100 ಶೇರ್ ಆರ್ 1000 ಶೇರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೋದು, ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ನೋಡಿರಿ, ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವರ್ ಶೇರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಸೇಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಭೌತೀಕರಣದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ? ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನಿಂದ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಇದು ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬರಿಬೋದು ನಾವು, ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಪೇಪರ್ಲೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಡನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಫ್ರೀ ಮೂಮೆಂಟ್, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೋರ್ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್, ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನೋ ಮುಕ್ತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಬರಿಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಂತ ಓದೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ. ಅಭೌತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ. ಸೊ ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿರಿ. ಫಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸರೆಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅದಾರ ನೋಡಿರಿ ವರ್ಡ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಂಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಭೌತಿಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು, ಭೌತಿಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್. ಸಂಗ್ರಾಹಕನು ಆ ಷೇರು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ರೀ? ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್. ಸಂಗ್ರಾಹಕನು ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಹಿಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ರೀ? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಫೀ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರ ಕಡೆ ರೀ? ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಡೆ. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫೀ. ಯಾವ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫೀ ರೀ? ಶೇರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫೀ. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ದೆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ that accounts is updated with register and inform same to investors. Then the demat account is updated. In small words, 4 ವರ್ಡ್ಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್, NSDL, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್. ಇವು 4 ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೋದು. ಪೂರ್ತಿ ಆನ್ಸರ್ 4 ಬರ್ತಾವೆ. ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್, ಸಂಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ ಟು NSDL, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು NSDL. NSDL ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟರಿ ಪವರ್. ದೇ ಸೆಂಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಂಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಗ್ರಾಹಕನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೋಂದಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ರೂಪ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಇವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಡಿಮೆಟಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ 40 lakh ವಿತ್ 8% ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎವರೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈಸ್ 30 days. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ 2% plus 4% on amount debt plus 1% deferred del creditor commission. Factory is willing to advance 90% credit sales. Management cost 24,000 and bad debts 2% on credit sales. Factoring problem ಕೇಳಿ. So factoring problem ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ again we have to understand factoring fees ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. 2,66,000 into commission percentage, so 4,788. So next commission ತೆಗ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 10,640 ಬರ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಕಮಿಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಸೊ 18,088 ಬರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು 2,000. ಅಗೈನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ 5,320. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 10,768. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ factoring problem. I can explain factoring problem in detail in another video. Okay, thank you.